ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। और नज़र मारਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ है, परंतु ਵੱਡੇ धार्मिक समागमां ਦੇ ਲਈ मुस्लिम भाईचारे ਕੋਲੋਂ कोई ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ जगह नहीं है जिस जगह ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ और पंजाबी हरेक धर्म की इज्जत करता है। मियाँ मीर ने गोल्डन टैंपल का नींह पत्थर रखा। जे साडे च पक्षपात की गल हुंदी तो फिर किसी संत महात्मा को रखाना सी। गुरुआं पीरां ने इस चीज़ नूं दूर रखा। जदों गुरु अर्जन देव नूं तत्ती तवी ते बिठाया, यही मीर नूं पता चलिया, इहने कहा लाहौर ते दिल्ली की मैं इटना लिट खड़का दूँ, तो गुरु जी ने कहा जी नहीं तेरा किया मीठा ला। ये जो खुदा का हुक्म होता है ये उस तरह ही चलता है। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ बारे कह सकता कि साडा रोपड़ बहुत ही पीस है, बहुत ही आपस में भाईचारा है। 1991 या 92 तो ये मेरे वीर इत्थे ही ईद मना रहे हैं, तो कभी भी इन्होंने असीं ये नहीं कहा है भी नहीं अटकी नहीं देनी है, ना सिर्फ इन्ना कहता होना भी स्कूल ना लग्या हो। जिस दिन स्कूल छुट्टी होती है कुदरती गॉड वालों जिस दिन ईद होती है सरकार छुट्टी कर ही देती है। सो अज भी मैं देख रहा इन्हों की दूर दरेडे तो इन्हों का भाईचारा भज भज के नठ नठ के जी ईद की नमाज होंगी है वो शामिल हो रहा सी। तो मैं इन्हों पर्टिकुलर अज के इस पवित्र दिहाड़े से अपनी संस्था वालों लख लख बधाई देता। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਕਾਦੀਆ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੋਰੀ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਈਦ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਈਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। आज ईद उल फितर है जो सारी दुनिया में मनाई जा रही है। इस्लाम में दो त्यौहारें हैं और दोनों ही ईदें, दोनों त्यौहार कुर्बानियों के बाद आते हैं। और ये जो ईद उल फितर है वो पूरा एक महीना रोज़े रखने और फाका करने के बाद जो है ये खुशी मनाई जाती है। और इसमें ये सबक दिया जाता है कि इबादत करो, खुदा ताला की परमेश्वर की भक्ति करो, उसके साथ अपना ताल्लुक़ साफ़ रखो, क्योंकि मरने के बाद तो खुदा के पास ही जाना है। इसलिए मरने के बाद फिर खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मानवता के साथ, इंसानियत के साथ, खुदा की मखलूक के साथ सच्ची हमदर्दी करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। तो ये सबक जो है वो रमज़ान में सिखाया जाता है मुसलमानों को कि देखो जिस तरह तुम सुबह से शाम तक भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, कितने ही मखलूक ऐसी है कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो किस तरह भूख बर्दाश्त करते हैं। आप देखें बाज़ इलाके ऐसे हैं जो पीने का पानी लाने के लिए कई कई मील जाना पड़ते हैं। यहाँ पंजाब में तो जो है ना पानी के नीचे दरिया बह रहा है, कोई जो है टूटियाँ खुली हुई होती हैं, पानी बह रहा होता है। लेकिन आप जाके देखें मद्रास में और इधर वगैरह घड़े के घड़े लेके तो जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो जो प्यास की तकलीफ़ है, जो भूख की तकलीफ़ है, वो रमज़ान में जो है ना इंसान को महसूस होती है। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੋਏ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ ਕੀੜੀ ਰੇਤਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਆ ਕੀੜੀ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਆ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਆਉਂਦਾ, 900 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ 3600 3700 ਰੇਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ ਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਹਾਜਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, 2200 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। 2200 × 4 8800 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫੇਰ, ਸੁਣ ਲੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੱਬ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ। ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਠੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏ। ਗਪੌੜ ਸ਼ੰਖ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਓਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਅੱਜ ਟਰਾਲੀ 16,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਮਿਸਤਰੀ ਘਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੇ, ਪੱਠੇ ਬੰਦ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੜਾਈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਓਏ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਖੜਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MRI ਲਈ ਸੀ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਤਾ 3000 ਤੋਂ 16,000 ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ MRI ਦੇ ਰੇਟ। ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਈਦ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਮਜ਼ਾਨ, 30 ਰਮਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਉਪਰੰਤ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 140 ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ
ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਪੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਅਮਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ 144 ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਿਪੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 300 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਸੀ, ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਿਵ ਟੂ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਅ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ, ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਰਲੋ ਮਾਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਖਾਸਾ ਭਰਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ SMC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਨਥਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਈਦ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਬੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸੱਤਾਧਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਕੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹੇ, ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ
ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਜ ਲਾਇਰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਦਫਾ 144 ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਗਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 26-27 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 4 ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ C2 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ C2, ਕੱਲ ਹਿੰਦੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ C2, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ 2022 ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪਈ, ਬੈਲੈਂਸ ਪਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1000 ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 1000 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ, ਲੰਬੀ, ਮਲੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਕਿਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਣੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੜਕ ਦੇ ਕਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਿਲੀ ਵੀ ਭਲੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ 1-2 ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ। ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਸੇਜ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋੜ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਬਾਹ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫਿੱਟ, ਨਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਐਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਰਾਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਿਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਮਸਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ GM ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੜਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਕੋਦਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੌਪ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੰਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ GM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪੌਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੰਨਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਡੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੋਰਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤੀ ਫੋੜ ਦਾ ਗੜਵਾ, ਫਿਰ ਆਗ ਦਾ ਗੜਵਾ, ਫਿਰ ਤਨੇ ਦਾ ਗੜਵਾ, ਫਿਰ ਜੜ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਵੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੌਡ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪੌਡ ਬੋਰਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਹਿਤ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ NDPC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ। ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪੈਣਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ? ਅੱਗੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੀੜਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਕਲੀ OSD ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਸਤਬ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿਮਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਜਵੱਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ OSD ਦੱਸ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। 2 ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿਮਰ ਸਨ ਆਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਜਵੱਦੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5,500 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਤੌਰ OSD ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਪਰਸਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਮਰਾਈ ਦੀ ਅਪਰ ਭਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਮੁਦੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਚੜੋਲੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੀ। ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ? ਦੀਨਾਨਗਰ। ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹਿਣ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਧਮਰਾਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਜੋ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਧਮਰਾਈ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਾਥਰੂਮ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰਦੇ ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਤਾਖੋਰ ਬੁਲਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਚੜੋਲੀ ਦਾ। ਉਮਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ 20 ਸਾਲ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛਾਤਰ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਦੀਆ ਮੰਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ
ਨਗਦੀ ਵਾਲੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਉਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ? ਅੱਛਾ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੀ? ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰੁੜਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਤਾਖੋਰ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੀ, ਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 22 ਸਾਲ ਦਾ ਤੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਜੀ ਤਿਰਦਾ ਤੀ, ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੀ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, 30 ਵਾਰ ਬੇਸਾਲ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਗਣੇ ਸੌਂਡੇ ਜੱਲੇ ਸੌਂਡੇ ਕੋ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜੀ, 1:30 ਵਜੇ ਗਿਰਿਆ। ਪਰਸੋਂ 1:30 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। 6-7 ਜਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਲਾਡੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਲਾਡੀ ਓਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਆੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਆ ਬਾਤ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਘਰੇ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਮੰਮੀਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੈਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਤਲੁਜ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 144 ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਡੱਬੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। BSF ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕ ਰੇਂਜਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਨੂੰ 7 ਡੱਬੇ ਮਠਾਈ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਐਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਬੜੇ ਵਕਤ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਬੜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਰਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ? 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਮਾਰ ਲੱਤਾਂ ਸੇਕ ਦੂੰਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਡਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਡਈ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਦੂੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਗੱਲੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰੰਡ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗਜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗਜਾਈ ਹਟਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫੜਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਖੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਜਵਲੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕੰਡਾ ਟੱਪਦੇ ਆ ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਮਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਚਾਚੀ ਛੱਡ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਫੰਦ ਪਈ ਓਏ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਲੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਬੇਟੂ ਆਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸਿਆਪਾ ਜੇ ਆਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸਿਆਪਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੀਏ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੀਏ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਪੜ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਚੱਲ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੱਗੋ ਫੜੋ ਯਾਰ ਚ ਫੜਨਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੂ ਕੁਰਸੀ ਤੋੜਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵਲ ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਨਾ ਵੇਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਕੱਖ ਬਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।